उन्हें लिखा कि एक बादशाह सी वक़्त दा सफ़र च निकलिया होया अपनी राया दे नाल अपनी फौज दे नाल ते वेख्या कि रस्ते दे अंदर ना चंद गधे चंद खोते जा रहे सन। तो वो गधे ना बिल्कुल अपनी कितार में जा रहे सन। तुसी अक्सर वेख्या होना जदों गधे कोई समान लैके जाते होंदे ने तो किवें कितार दे विच वो सारे ना कितार दर कितार ना बड़ी तरतीब दे नाल ना जा रहे सन, नज़मो ज़बत दे नाल। बादशाह ने जो उन्होंने गधिया वेख्या ना खोतिया वेख्या तो उन्होंने बड़ी हैरानगी हुई भी किवें बेजुबान ते अकल भी कोई नहीं तो फिर भी एडी तरतीब नाल पे चलते हैं, एडी नज़मो ज़बत नाल पे चलते हैं कितार दे अंदर। पिछे घमियार सी, उन्हें एक सोटी फड़ी तो पिछे पिछे टुरी जाता पिया सी उन्होंने लैके। बादशाह ने घमियार नूं बुलाया, उन्हें आख्या भी है तो बेअकल ने, इन्हों अकल कोई नहीं, जिन्हों क्या ही गधा जाता है, इन्हों अकल ही कोई नहीं तो एडी तरतीब नाल लैन विच किवें जा रहे हैं। उन्हें क्या बादशाह मेरा मैं ना इन्हां दा हल कीता होया है कि जिहड़ा गधा थोड़ा जिहा बाहर निकलदा है या दाएं बाएं होंदा है या तंग करदा है तो मैं उन्होंने छड़ी मारना तो वह छड़ी मार के उन्होंने की कर लेना, सीधा कर लेना, सज़ा दे के की करना, उन्होंने सीधा कर लेना। सारे बंदे तुसी जानते इस चीज़ को, कोई डंगर रखे हो मझां गावां बकरियां उन्होंने भी कोई उसरा होवे तो बंदे उन्होंने छोटी छोटी मार के सीधा कर लेंदे ने। उन्हें कहा मैं इन्हों सज़ा देना जिहड़ा पुट्ठा चले ना, बेतरतीबा चले, नज़मो ज़बत के खिलाफ चले, उन्हें सज़ा देना तो सीधे हो जाते। बादशाह ने कहा यार गल तो तेरी बिल्कुल ठीक है। उन्हें कहा एडी वड्डी मेरी राय है, इन्ने वड्डे मेरे लोग ने, मुल्क है, बादशाही है, तो क्या तू मेरे मुल्क में भी सीधा कर सकना, मेरे मुल्क में भी अमन लिया सकना, जिमें तेरे खोते जाते पे ने सीधे होकर इंज तू भी मेरे बंदियां भी सही कर सकना। उन्हें कहा बादशाह मैं कर सकना, मैनू एक महीने की मोहलत दे। बादशाह ने आख्या भी मैं तो इन्ना टिल ला लिया तो ये नहीं सीधे होए, तो एक घमियार कह रहा मैनू एक महीने की मोहलत दे, मैं तेरी राया सीधी कर देंगा, तेरे बंदे ठीक हो जाएंगे, तेरे मुल्क चमन हो जाएगा। बादशाह क्या ठीक है, मंजूर है। जेड़ी सीट ते बादशाह सी ना उस सीट ते घमियार बह गया, उस तख्त ते घमियार बह गया, बादशाह थले। पहला एक केस आया, केस की आया एक बंदे चोरी कर ली, की कर ली, बंदी चोरी कर ली। उस बंदे ने जो चोरी की वो केस आया बादशाह, हुण बादशाह घमियार सी, जो वो कोल केस आया ना उन्हें कहा जी वाकई चोरी की थी, बंदे जी वाकई चोरी, सबूत साबित हो गया चोरी की थी। वो घमियार ने कहा वे इहदा हथ वड़ दो, की करो इहदा हथ, यह गल बड़ी तवज्जो नाल सुनो जरा, इहदा हथ कलम कर दो, हथ वड़ दो। जो हथ वड्डन की वारी आई तो हुण वो जिन्हें चोरी की सी ना वो थलक बड़े सन बादशाह के दरबार के अंदर। वो एक सिपाही आया तो उन्हें आके ना घमियार के कन में कहा, उन्हें कहा सरकार कोई ज़ेरो गौर बात करो तो कोई फिक्र शिक्र करो, जिहदा हथ वड्डन का तुसीं हुक्म दिता है ना ये वजीर का ना बड़ा करीबी बंदा है। की है बड़ा करीबी बंदा, जिवें साडे माड़ियां वास्ते सारियां सजावां ने, इस गल चों साबित होने लगा। ये बादशाह दा वजीर का करीबी बंदा है तो थोड़ी जी ये ना शफकत करो, मेहरबानी करो, ये सजा कुछ देर गौर बात लियाओ, गौर करो इस सजा। उन्हें आख्या नहीं हथ वड़ दे। उन्हें आख्या ये तो जनाब सुनते नहीं पे गल। थोड़ी देर हुई तो उन्हें वजीर ने कहा भी तू जरा ना घमियार नूं कह भी थोड़ी जी शफकत करे, मेहरबानी करे, इस बंदे के हथ बड़े पैंदे ने, इस बंदे का तलक बड़ा वड्डा है, इस बंदे की पहुँच बड़ी है, और जिहदी थाने पहुँच होवे ओहदी गल सुनी जाती, साढ़े जिन्हें कम्मियां दी कोई सुनदा वो आंदा चलो बाहर हो। तो जे कोई चौधरी होवे, कोई चेयरमैन होवे, कोई MP MNA होवे तो वो SHO भी उठ के उन्हें सलाम करदा, जी सर हुक्म करो सारे इत्थे बवो। तो माड़े बंदे नूं अगले अंदर ही नहीं वड़न देंदे, गल ही नहीं सुनते। तो फिर सुकून ते अमन मुल्क दे अंदर इंज नहीं होंदे कि माड़ियां नूं लताड़ी जाओ तो तगड़ियां नूं सलाम करी जाओ। थाणियां जांदे नहीं, तुसीं वेंदे हो की निज़ाम है, कचहरियां च की निज़ाम। सादा बंदा तो जज के सामने पेश नहीं हो सकता जिन्नी देर वकील ना उन्होंने पेश कराए। सही बात, गरीब बंदा थाने कचहरियां च रोल के मर जाता है, वो सुनी नहीं जाती, वो मनी नहीं जाती क्योंकि वो पहुँच नहीं। हुण सुनियो जी गल,
ਵਜ਼ੀਰ ਨਾ ਉਸ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਐਸਾ ਕੱਢ ਵੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਕੀ ਕਰੋ? ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਘੁਮਿਆਰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਥ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਵੀ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਤਲਕ ਬੜਾ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਿਓ ਘੁਮਿਆਰ ਦਾ। ਘੁਮਿਆਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਚੋਰੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੱਢ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੱਢ ਦਿਓ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਤਲ ਕਰਦਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾਈਏ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 4-4 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਰਸਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨੇ ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਵਾਂ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆ ਮੈਂ ਕਰ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪੀ ਬਿਠਾਇਆ ਸਨ ਉਹਨੂੰ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਅਗਲਿਆਂ ਵਢਾ ਛੱਡਣੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਬਣ ਕੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ੀ। ਵੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਅਮਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼, ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ। ਅਜੇ MPA ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਉਹ ਟਾਪ 'ਤੇ ਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਟਾਪ 'ਤੇ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਨੌਕਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਡਕੈਤੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ, ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤਗੜੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਅਮਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰੀ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਪਿਆ ਫਿਰੇ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ। ਜੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੱਢ ਜੋ ਹੈ ਹੀ, ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਡਕੈਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ, ਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਅਮਨ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਅਮਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਮਿਲਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਤਗੜਾ, ਜਿਹਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਯਾਰ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤਗੜਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮੁਲਕ MNA ਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਅਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦਰਸ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਕਰਨੇ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਸਨ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਡਰਦੇ ਬੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤੋਣੀ ਜਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੈਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਂਦੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੀ। ਮਾਰਨਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲ ਪੂਰੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਉਸੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਡਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਿਰਫ ਰੋਹ ਮਾਰਨਾ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਔਲਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬਾਪ ਦਾ ਰੋਹਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ, ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਅੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਐਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਝਿੜਕਦੇ ਰਹੋ, ਉਂਝ ਰੋਹਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਪ ਦਾ ਔਲਾਦ 'ਤੇ। 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਜਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਦਾਬੇ ਪੇ ਮਾਰ, ਓਏ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਓਏ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਿਰਫ ਰੋਹਬ ਹੋਵੇ ਬਾਪ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਧੇ ਤੀਰ ਅੰਗਰਾ ਜਨਾਬ ਚੱਲਦੇ ਪਏ।
ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਅਦਾਲਤ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਤਲ ਹੀ ਕੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 12 ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅਮਨ ਸਕੂਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੀ ਬਾਤ